کا کہنا ہے کہ بیٹھ جاؤ، تم اپنی گفتگو جاری رکھو۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہم نے اور حرب نے بہت کوشش کی کہ کوئی اس بات سے باخبر نہ ہونے پائے، لیکن سب کو یہ بات معلوم ہو گئی اور وہاں ایک فتنہ کھڑا ہو گیا۔ حرب نے اس فتنے کو دبانا چاہا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ سپاہی اتنے خوفزدہ اور غصے میں تھے کہ حرب کا قتل ہونا یقینی تھا۔ حرب نے چلا کے کہا بھی، تم نے حسن ابن علی کی بیعت کی ہے، نہ میری اور کندی کی۔ اس کے بعد پوری فوج پہ ایک سناٹا چھا گیا اور لوگ خاموش ہو گئے۔ میں چھاؤنی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن چونکہ آپ کو اس ماجرے سے آگاہ کرنا تھا اس لیے یہاں آیا۔ ابھی سورج ڈوب ہی رہا تھا کہ مجھے خبر ملی کہ کچھ فوجی وہاں سے بھاگ گئے ہیں، اس لیے میں رات میں سفر طے کر کے یہاں آیا۔ تم یہاں آنے سے پہلے ہی لوگوں کو پتہ چل گیا تھا؟ جو لوگ بھاگے تھے انہوں نے اس خبر کو پھیلایا۔ وہی جاسوس اور غارت گر اور معاویہ کے مزدور بھی تھے، لیکن تمہارا یہاں آنے سے پہلے ہی لوگوں کو کیسے پتہ چل گیا؟ حارث، تم اپنے 2 بیٹوں کو مدائن بھیجو تاکہ یہ خط حسن ابن علی تک پہنچا دیں۔ میں لے جاتا ہوں۔ تم نہیں، تم ابھی آئے ہو، رکو۔ رشید، تم بھی جتنا جلد ممکن ہو خود کو طلائیہ تک پہنچا دو اور حرب کے ہمراہ اس کا نظم برقرار کرو، اور یہ تمہاری طلائیہ پر سالاری کا حکم نامہ ہے۔ ہم جلدی ہی تم سے ملیں گے۔ جی سردار۔ تمہارا ہم نے اس لیے انتخاب کیا ہے کہ معاویہ کے زندان بان تھے، صاحب جاہ و منصب تھے، اور اگر ظالموں کی مدد کرنا چاہتے تو ہمارے درمیان نہ ہوتے۔ لیکن اس شیطان سے ہوشیار رہنا جو 1000 رنگ بدلتا ہے اور ہیلے بہانے سے انسان کو فریب دیتا ہے۔ ہماری آبرو تمہارے اور حرب کی مقاومت میں ہے۔ گھبرائیے مت سردار، جس دن میں نے علی مرتضیٰ کے ساتھ دل لگایا، دنیا سے دل اٹھا لیا، اور اب وہی وعدہ ان کے بیٹے کے ساتھ کیا ہے۔ میری صرف لاش معاویہ کی چھاؤنی پہنچ سکتی ہے۔ مطمئن ہوں، سلامتی کے ساتھ۔ خدا حافظ۔ ابن عباس، ایک سوال نے میری فکر مشغول کر دی ہے۔ کیوں حسن ابن علی کے اتنے سرداروں میں سے کندی نامی موجود کو طلائیہ کا سردار بنایا گیا؟ وہ صفین اور نہروان میں ہمارے ساتھ تھا۔ علی مرتضیٰ کے ہم رکاب تلوار چلائی۔ اس کی شجاعت اور دلیری میں شک نہیں تھا۔ اس کا عقیدہ کیسا تھا؟ کچھ خودرائے تھا، سرداری کا خواہش مند، لیکن ظاہراً مومن متقی لگ رہا تھا۔ صرف لگ رہا تھا؟ ہاں، لگ رہا تھا۔ پھر تم مطمئن نہیں تھے؟ نہیں، میں مطمئن نہیں تھا۔ میں کیسے مطمئن رہ سکتا ہوں؟ میں کون ہوں؟ میں غیب جانتا ہوں جو باطن جانوں۔ کیا تمہارا باطن جانتا ہوں؟ تمہارا کیا باطن ہے؟ قیس، سعید، تمہارا باطن میں کیسے جانوں؟ حجر، ابن حاتم، تم میں سے کون ایک دوسرے کے باطن سے آگاہ ہے؟ ہم تو خود اپنے آپ سے مطمئن نہیں ہیں، بس خدا جانتا ہے مجھ پہ کیا گزر رہی ہے۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ ایک متقی اور پرہیزگار انسان ہے، لیکن کیا معلوم کہ شیطان نے اس کے دل میں گھر کر لیا۔ ابن عباس، مسلسل ہمارے خیمے کا پردہ اٹھتا ہے اور ہمارے لوگ اندر آ کر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس چھاونی میں ہو کیا رہا ہے؟ اور سپاہ میں کیا ہو رہا ہے؟ اور طلائیہ میں کیا ہو رہا ہے؟
पूछते हैं कि क्या तलाइया का सरदार माविया से मिल गया है। हम कहते हैं इब्न अब्बास का कहना है कि ये अफवाह है। लोग पूछते हैं کہ طلائیہ کا جوان کیا خبر لایا ہے؟ واللہ ہمارا صبر ختم ہو گیا ہے۔ جوان طلائیہ کی کیا خبر ہے؟ جوان، میرا نام شمر ذیل جوشن ہے۔ تمہارا باپ مجھے اچھی طرح جانتا ہے، بلکہ سب عرب مجھے جانتے ہیں۔ سنو، جب مجھ جیسا سردار تم سے کچھ پوچھے تو فوراً اس کا جواب دو، ورنہ ممکن ہے کہ تم اپنی جان گنوا دو۔ میں تم سے دوبارہ پوچھتا ہوں، کیا کندی فرار ہو گیا؟ ہاں، معاویہ کے لشکر سے پناہ لے لی ہے۔ ہاں، کیا یہ سچ ہے کہ طلائیہ میں اب کوئی نہیں رہا؟ جھوٹ ہے۔ راول دستے سے بھی کوئی فرار نہیں ہوا۔ چند افراد فرار ہو گئے۔ کتنے افراد؟ اب تک معلوم نہیں ہوا ہے۔ اب تک معلوم نہیں ہوا ہے۔ کہتا ہے اب تک معلوم نہیں ہوا۔ بسر سعد، بتاؤ صرف کتنے لوگ باقی بچے؟ ابن ذیل جوشن، بتاؤ تمہارا مقصد کیا ہے اور تم چاہتے کیا ہو؟ میرا مقصد روشن ہے۔ کیا میرا مقصد روشن نہیں ہے؟ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسی جنگ ہے جس کے سردار دشمن سے جا ملتے؟ پوچھتے ہیں کہ کیوں ایسے لوگوں کو فوج کی سرداری کے لیے منتخب کیا گیا؟ پوچھتے ہیں کیوں ہم اپنی جانیں ایسے سرداروں کے حکم پر ضائع کریں؟ اور سب سے مہم تر یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ضمانت ہے کہ ابا محمد کے باقی سردار خیانت نہیں کریں گے؟ اے بس کرو، اپنی بہادری میدان جنگ میں دکھاؤ۔ بسر سعد، میں ہمیشہ چاہتا ہوں کہ میرا ہاتھ تلوار کے قبضے پر نہ پڑے۔ اگر غلاف سے باہر آ گئی تو خون پیے بغیر واپس نہیں جائے گی۔ ابن ذیل جوشن، تلواریں دیکھی ہیں جو غلاف سے باہر آئیں اور واپس نہیں گئیں، بے صاحب رہ گئیں۔ میری نہیں تھی، ابھی نہیں، کبھی نہیں، ابھی نہیں۔ چلو۔ جو خدا سے دھکی چھپی نہیں ہے، اب تم لوگوں سے کیا چھپائیں کہ کندی اس طلائیہ کا سردار فرار ہو چکا ہے، اور اس ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے ہم لوگ بھی طلائیہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اور ہاں، اگر یہ جنگ پھر سے شروع ہو جائے، جو کہ لگتا نہیں کیسا ہو جائے، ہم لوگ پھر سے فوراً واپس آ جائیں گے۔ پھر ملیں گے ابن عباس۔ چلو۔
یہ باتیں تو صرف بہانہ ہے. خدا حافظ امو. خدا حافظ. بھیانک طوفان ہے عامر. میرے خیال میں اگر اس حد سے ایک قدم تم نے اس طرف رکھا تو یہ طوفان تمہیں سیدھے جہنم پہنچا دے گا. ممکن ہے، لیکن میں مکمل طور پہ مطمئن ہوں کہ جہنم کا دروازہ امیر کے بغیر نہیں کھلے گا. ہاں مغیرہ، کیا خبر ہے؟ امیر مجھے بولنے کی اجازت دیں. تم کب سے امیر سے بات کرنے کے لیے اجازت مانگنے لگے ہو؟ تم تو ہمیشہ اتنا بولتے ہو کہ آخر میں امیر کو کہنا پڑتا ہے کہ بس کرو. لیکن ابھی امیر کے لیے خوشخبری آئی ہے. یقین نہیں کروں گا، اگرچہ چھپاؤں گا بھی نہیں. ہاں، اگر تم کہو کہ تمہارے جاسوسوں کی گردنیں اڑائی ہیں تو میرے لیے باعث مسرت ہوگی. لیکن امیر اگر میری لائی ہوئی اس خبر کو سن لیں تو مجھے یقین ہے کہ میری پچھلی سبھی خطاؤں کو بخش دیں گے. مغیرہ، بتاؤ خبر کیا ہے؟ مجھے پریشان کر ڈالا. اب مجھ پہ کون سی آفت ڈھائی ہے؟ کیا لشکر کا قتل عام ہو گیا؟ کیا کوئی آسمانی بلا نازل ہو گئی یا سپاہیوں میں طاعون پھیل گیا؟ میں مطمئن ہوں کہ اس خبر کے سننے کے بعد ہم سب کو سوگ منانا پڑ جائے گا. ہمارے جاسوسوں نے حسن ابن علی کے لشکر کے سردار قندی کو فریب دے دیا ہے اور اس وقت وہ ہماری فوج میں ہے، امیر المؤمنین کے رحم و کرم پر. اگر یہ خبر جھوٹی نکلی تو واللہ اپنے ہاتھوں سے تیرا سر تن سے جدا کروں گا. امیر اگر یہ خبر غلط ہے تو میں خود اپنی گردن کو شمشیر امیر کے حوالے کر دوں گا. عامر، تمہارا کیا خیال ہے؟ ہاں، اس میں شک نہیں کہ آبا محمد کو بڑی شدید ضرب آئی ہے، لیکن ابھی کام تمام نہیں ہوا ہے. مگر اس کے طلائیہ کے سردار کو دھوکہ دینا ایک ایسا حسین حسن ہے جو ہمارا راستہ واضح کرتا ہے. ہمارا ہدف واضح تھا کہ حسن کے دوستوں کو بہکانا اور کمزور کرنا، اور آخر میں حسن ابن علی کو صلح پہ مجبور کرنا. پہلے بھی تم سے ایک بار کہا تھا کہ اس کے لیے صلح کی امید دماغ سے نکال دو. وہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ بیٹھ کر مذاکرہ کرے، صلح کے واسطے آمادہ ہو جائے، عہد نامے پر نظر ثانی کرے، تمہاری خلافت کو قبول کرے اور امامت سے دستبردار ہو جائے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر سنو، اب ہماری پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان کے ساتھیوں کو اس کے اطراف سے منتشر کر دیں، ان کی طاقت کو کمزور کر دیں، انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیں. لیکن ہم تلوار ہاتھ میں نہیں اٹھائیں گے، ہم ان کے مقابل
सफ आरा नहीं होंगे, हम जंग नहीं करेंगे और हमेशा सुलह का नारा लगाएंगे और मुसलमानों के खून की हिफाजत का दम भरते रहेंगे और ख़ुद को बैत रसूलुल्लाह और उनके फर्जंदों की हुर्मत का पासदार जाहिर करके यकीन दिलाएंगे। लेकिन बिला शक कभी भी अबा मोहम्मद सुलह के वास्ते तैयार न होंगे। यही सबब होगा कि वो मुसलमानों की निगाह में ज़िद्दी, कीना परवरी, जंग तलबी में मशहूर हो जाएगा और वो तुम्हारी दावत मोहब्बत को कबूल न करके जह तलबी पर महमूल होगा। ऐसे मौके पर अगर कत्ल भी हो जाए तो इसके वजूद से तुम्हारी खिलाफत को कोई ख़तरा नहीं होगा। ये मक्कारियां तूने कैसे सीखी? यकीन करो मेरे दोस्त, मैं इन अफकार व ख़यालात को हासिल नहीं करता, बल्कि ये वो अफकार हैं जो मुझे मुसख्खर कर चुके हैं। गो के ये हज़ारों साल से मेरे साथ हैं और अब अल्फाज की सूरत में मेरी ज़बान से अदा हो रहे हैं। समझ रहा हूं, जिस तरह कि मैं खिलाफत के पीछे नहीं भागता, बल्कि ये खिलाफत खुद ही मेरे वजूद को मुसक्कर किए हुए है और मुझे सुकून लेने नहीं देती। सलाम मालिक। थोड़ा सा खाना ले आओ, हाथ धोने के लिए कुछ पानी भी ले आना। जी अच्छा। हाँ, अशअस इब्ने उमैर, हम बहुत देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, कहाँ थे? अमीर का हुक्म बजा ला रहे थे। ऐसी खबर लाया हूँ जो 10 थैली सोने के सिक्कों के बराबर है। तुम खरीदार हो तो मैं एक थैली में बेच सकता हूँ। किंदी भाग गया है और मुआविया से जाके मिल गया है। ये खबर कहाँ से लाए हो? 6 थैलियों में हमने खरीद लिया। इस खबर का चर्चा तो पूरे कूफे में है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नुखैला क्यों नहीं गए? किंदी के फरार का बहाना करके हम नुखैला से निकल आए ताकि बैठ के कुछ मशवरा करें। वही करना है जो पहले तय था। मुमकिन है कि हालात तेजी के साथ बदल जाएं और सब कुछ अबू सुफियान के बेटे के हक में हो जाए। अब हालात बदल गए हैं। किंदी के भागने ने हर चीज बदल दी है। हमें हमारी जिम्मेदारी का पता चलना चाहिए। हम तो पहले ही तुमसे अमीर की जानिब से वादा कर चुके हैं। तुम्हारा वादा काफी नहीं, खुद अमीर वादा करे और जमानत दे। यही कि हमारी मिल्कियत पे निगाहें हिर्स हवस न डाले और हमारे लिए नाम मुय्यन करे। कैसा इनाम? तुमने तो अभी कोई कदम भी नहीं उठाया। यह कदम जो हमने अब तक नहीं उठाया है, कदम न उठाने का ही तो तुमसे इनाम मांग रहे हैं। वरना हम नुकैला लौट जाएंगे और ऐसा जंग का नारा लगाएंगे कि हिंदा कब्र में तरफ उठेगी। इम्र, अपनी जबान को लगाम दो। हम पहले ही बात तय कर चुके हैं। एक कासिद को हमने अमीर की तरफ भेजा है जिसके जवाब का इंतजार करना चाहिए। अमीर का जवाब इब्ने अब्बास के लश्कर के नुखैला छोड़ने से पहले पहुंच जाना चाहिए ताकि हम सबका वजीफा मुकर्रर हो सके। हाँ, कोई कयामत तो नहीं आई है जो तुम इतना परेशान हो रहे हो। किंदी फरार कर गया है और कोई खास बात तो नहीं है। अबा मोहम्मद मदायन में फौज जमा कर रहे हैं। इब्ने अब्बास और सईद जंगी तरबियत में मसरूफ़ हैं। कैस व हुज्र व अदी मुस्तकिल मुख्तलिफ कबीलों से मिल रहे हैं और उन्हें जंग के लिए उभार रहे हैं। और तुम लोग घबराए हुए यहाँ आए हो और अपने अंजाम का पूछ रहे हो। हम पे नुक्ताचीनी ना करो। क्या तुम्हें अपने अंजाम की फिक्र नहीं? हम सब का अंजाम अमीर की सखावत पर मुनहसिर है। घबराओ नहीं। आओ बैठकर सोचते हैं कि इस वक्त क्या करना चाहिए। ज़रा ये तो बताओ, अब जबकि तुमने नुखैला को छोड़ दिया है तो छावनी की खबरें कौन हम तक पहुंचाएगा? घबराओ मत, हमारे लोग हैं वहां पर। हमें सारी खबरें मिलती रहेंगी। ये बिल्कुल ठीक है। नुखैला हमारे जेर नज़र है लेकिन मदाइन से बेखबर है और नहीं मालूम कि अबा मोहम्मद क्या कर रहे हैं। हमारी तरफ से मदाइन में भी कोई है जो मदाइन के हालात से हमें आगाह करता है। कौन है वो? अशस।
اس کی بیٹی ابا محمد کے گھر میں ہے۔ اب معاویہ کو ہماری خدمتوں کی قدردانی کرنی چاہیے۔ کیا خبر ہو جائے؟ کوفیوں نے اپنے چہرے چھپا لیے ہیں، اب وہ ہم سے ملحق نہیں ہونا چاہتے۔ ابن عباس ہمیں اسی گروہ پر قناعت کرنا چاہیے۔ ہاں، انہی لوگوں کے ساتھ ابو سفیان کے بیٹے کے جواب میں نکلیں گے۔ ابا محمد کا انتظار کر لیتے ہیں، وہ کوفے والوں کو بہتر سمجھتے ہیں۔ مجھے کوفے والوں سے کچھ پوچھنا ہے۔ قیس رک جاؤ، جاؤ تم لوگ بھی جاؤ، جاؤ جاؤ، حارث تم بھی جاؤ۔ چلو چلو بھائیو، چلو مسجد چلو، لوگو مسجد چلو، جوانوں مسجد چلو، بڑی اہم خبر ہے بھائیو، بڑی اہم خبر ہے۔ تمہیں جاننا چاہیے کہ مسجد میں کیا بات ہوگی، جلدی کرو مسجد پہنچو۔ کیا بات ہوگی نہیں پتا۔ جوانوں مسجد چلو، بڑی اہم خبر ہے بھائیو، بڑی اہم خبر ہے۔ چلو مسجد چلو، وہاں بہت اہم خبر ہے۔ بھائی صاحب آپ بھی آئیے، چلیے مسجد چلیے، سب لوگ مسجد میں ہیں۔ مسجد میں چلیے، سب لوگ مسجد میں ہیں۔ بھائی صاحب آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ مسجد میں چلیے، چلیے چلیے تشریف لائیے، بڑی اہم خبر ہے۔ آ جائیے۔ سب آپ کا انتظار میں ہیں۔ آپ وہاں کیوں کھڑے ہیں؟ مسجد میں چلیے، چلیے نا، جلدی آئیے، مسجد کی طرف چلیے۔ جلدی کرو۔ کیا ہوا؟ اپنے چاندی اٹھاؤ، نکلو۔ کیوں بھائی کیا بات ہے؟ نہیں جانتے جنگ کے لیے سب کو خیلہ لے جا رہے ہیں؟ جنگ؟ بھائی سب کوئی جنگ نہیں ہونی، جا کے اپنا کاروبار کرو، ہمیں بھی اپنا کاروبار کرنے دو، جاؤ جاؤ۔ بڑی اہم خبر ہے۔ کیا آپ مسجد نہیں آئیں گے؟ تمہیں آؤں گا، جاننا آؤں چاہیے گا۔ کہ مسجد میں کیا بات ہوگی، جلدی کرو مسجد پہنچو۔ خدا کی قسم، تمہارے جیسے بزدل اور کاہل لوگ زمین کے کسی طبقے میں بھی نہیں پائے جاتے۔ نبتی بدوی اور شمالی صحرا کے قبیلے اور قبیلوں کے ساتھ نعرے لگاتے ہوئے کوفے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور تم ہو کہ ہر بات سے بے خبر لاپرواہی میں پڑے ہو۔ خونخوار دشمن تمہاری طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے، جو لاشوں کے ڈھیر لگا دے گا، تمہارے گھروں کو اجاڑ دے گا، اور تمہیں اس کی پرواہ بھی نہیں۔ وہ تمہارے مردوں کو قتل کر دے گا، تمہاری عورتوں کو کنیزیں بنا لے گا۔ خدا کے لیے اب تو ہوش میں آ جاؤ، اس سے زیادہ جہالت کا ثبوت نہ دو۔ مجھ سے جہاد کی توقع رکھتے ہو؟ میرا جہاد کا زمانہ گزر چکا ہے بھائی۔ جب میں طاقتور تھا تب لڑا، خدا کے لیے تلوار چلائی، مسلمانوں کے ساتھ مل کے کافروں کے خلاف جنگ کی۔ اب جنگ و جدال کا وقت گزر چکا ہے، نماز اور توبہ کا وقت۔ تم لوگ حسن ابن علی کے ساتھ وہی کر رہے ہو جو ان کے بابا علی کے ساتھ کیا تھا۔ کبھی کہتے ہو کہ کاشتکاری کا زمانہ ہے، کبھی ہرے بھرے کھیتوں کا بہانہ کرتے ہو، پھر غلہ کاٹنے کا اور بازار میں بیچنے کا وقت آ گیا، اور جب سردیاں آتی ہیں تو ٹھنڈک کا بہانہ ہوتا ہے۔ امیر المؤمنین نقیلہ میں بیٹھ کر تم لوگوں کی بزدلی کا شکوہ کنویں سے کر رہے تھے۔ اے مردوں سے شباہت رکھنے والو، میں بھی تم سے وہی کہہ رہا ہوں جو علی کہہ رہے تھے۔ کاش کہ میں نے تمہیں نہیں دیکھا ہوتا اور نہ پہچانا ہوتا۔ حارث، مجھے اپنے حال پہ چھوڑ دو، اور یہ جو چند دن میری زندگی کے رہ گئے ہیں نماز اور روزے میں گزارنے دو۔ میں خدا کی بارگاہ میں حسن ابن علی کی کامیابی کی دعا کروں گا۔ کوفے والو، دشمن خدا تمہارے شہر کے دروازے تک پہنچ چکا ہے، اپنے شکیات کو دور کر لو
फर्जंद पैगंबर तुम्हारी इज्जत और नामूस के दिफा के लिए दुश्मन कुरान से सीना सिपर हुए हैं और तुम पीछे हट रहे हो। उठा लो अपने हथियारों को, ये खामोशी का वक्त नहीं है। हिम्मत से काम लो और सिर्फ खुदा से मदद मांगो। मैंने रसूल खुदा को अपनी आंखों से देखा है, उनके पहलू में तलवार चलाई और चंद खलीफों की खिलाफत के दौर के बाद दीगर गुजारे हैं। ईरान मैंने फतह किया, रुस्तुम फरख्जाद की फौज को मैंने शिकस्त दी है। अब मैंने कुछ वक्त बचाया है कि फिक्र करूं। गम अलम ने हमारे पूरे वजूद को घेर लिया है। एहसास करता हूं कि अपनी उम्र बिला वजह इन नाशुक्रे लोगों के लिए गवा दी है। लोगों ने मेरे लिए क्या किया? दूसरों को खिलाफत हवाले नहीं की। क्या मैं उन लोगों से कम था? लिबास खिलाफत क्या मेरे जिस्म के लायक नहीं थी? मोहलत दो कि गोशे तन्हाई में इस फितने से दूर रहूं। इब्न अब्बास अपनी फौज लेकर मस्कन आ रहे हैं और हम भी उनके साथ जा मिलेंगे कि अपने वजीफे पर अमल करें और हमारे इमाम के फरमान पर या कत्ल करेंगे या शहीद हो जाएंगे। बकौल मोहम्मद मुस्तफ़ा इसी में हमारी नजात और कामयाबी है और ये काम मोमिनीन का है। लेकिन वाह हो तुम पर कि तुमने बैत की तो थी लेकिन उसे तोड़ भी डाला है। वाह हो तुम पर कि तुमने अपने दिल की आवाज भी नहीं सुनी। वाह हो तुम पर कि अपनी आखिरत को बुज़दिली के बदले में बेच डाला। वाह हो तुम पर कि यही नबती और शामी लोग बहुत जल्द तुम्हारे इन बदआमालियों के बदले में अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। और ये चंद रोजा दुनिया जो तुमने अपनी आखिरत के बदले में खरीदी है, ये तुम्हें कभी रास ना आएगी और तुम दुनिया और आखिरत दोनों से हाथ धो बैठोगे। खसरत दुनिया वल आखिरा। वस्सलाम। हम जंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम सब के सब आमादा हैं। हम सब के सब तैयार हैं। हम जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम रुसवाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम तैयार हैं। हम तैयार हैं। हम हसन इब्न अली का साथ देने के लिए तैयार हैं। हम जंग करने के लिए तैयार हैं। हम जिल्लत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम दुश्मन को नीस्त नाबूद तबाह व बर्बाद कर देंगे। हम हसन इब्न अली के साथ हैं। हम अल्लाह के रसूल के बेटे का साथ देंगे। अमीर अल मोमिनीन के बेटे का साथ देंगे। हम तैयार हैं। हम हसन इब्न अली का साथ देने के लिए तैयार हैं। हम जंग करने के लिए तैयार हैं। हम जिल्लत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम दुश्मन को नीस्त नाबूद तबाह व बर्बाद कर देंगे। हम हसन इब्न अली के साथ हैं। हम अल्लाह के रसूल के बेटे का साथ देंगे। अमीर अल मोमिनीन के बेटे का साथ देंगे। सलाम बेटी। सलाम पेदर। तुम लोग तो मस्जिद जा रहे थे। नहीं, कैस की बातें मेरे लिए नई नहीं हैं। मैं जानता हूं कि वो क्या कहता है और क्या चाहता है। अच्छी बात कही। मजमे को इतना जोश दिला दिया कि अक्सर लोग जंग पे जाने के लिए तैयार हो गए। हाँ, लोगों को तो जंग की दावत देता है और खुद माविया से मिल रहा है। तुम्हें पता तो होगा कि तलाइया के सरदार किंदी ने क्या किया। हाँ, जानती हूँ। वो जो अली इब्न अबी तालिब के बावफा साथियों में से था, ऐसा कर गया तो कैसो सईदो हुजरो अदी क्या मालूम कि वो क्या करेंगे। मुतमईन हूँ कि अबा मोहम्मद को तन्हा छोड़कर माविया से जा मिलेंगे। पेदर, क्यों अबा मोहम्मद के बावफा साथियों के बारे में ऐसी बातें करते हो? बावफा? मुतमईन रहो कि किंदी से ज्यादा वफादार नहीं है। तुम समझती हो कि अबा मोहम्मद को तलाइया में जो कुछ हो रहा है उसकी खबर है? नहीं जानती। तुम क्या समझती हो, क्या जानती हो कि कूफा और नुखैला में क्या हो रहा है? शायद उन्होंने कहा हो कि तुम नुखैला को छोड़कर कूफे आ गए हो। अपने बाप को ताना देती हो। हमने नुखैला इसलिए छोड़ा है कि हसन इब्न अली को खबर दें कि वो सिपाहियों के हाल की फिक्र करें। सुनो बेटी, हसन इब्न अली मेरा दामाद है और मेरी बेटी का शौहर है। जो कुछ मेरे और अली इब्न अबी तालिब के दरमियान था वो ख़त्म हो चुका।
जंग नहरवान, इब्न मुलजिम, सब कुछ खत्म हो गया। अब बात दूसरी है, अगर खिलाफत हसन इब्न अली को मिल जाए तो तू मेरी बेटी है, जो इज्जत, शौकत, एहतराम की मलिका बन जाएगी। क्या कोई बाप ऐसा भी है जो अपनी बेटी के लिए नेक बख्ती के अलावा कुछ और भी सोच सकता? मैं क्या बताऊं पितर? क्या तुम्हें अपने बाप पर इत्मीनान है? खुदा हाफिज। जोधा, अपने कान और आंखें खुली रखो। कुछ खाइन और नमक हराम अबा मोहम्मद के इर्द गिर्द जमा हैं और चाहते हैं कि इन्हें सफ़े हस्ती से मिटा दें। क्या तुमने नहीं देखा कैसे उनकी जान का कस्द किया था और चाह रहे थे कि इल्जाम मेरी गर्दन पर आए, और जब कामयाब न हुए तो मारने वाले को फौरन ही मार डाला ताकि हकीकत किसी पर न खुल सके। मैं मुतमईन हूं कि यह काम माविया के जासूसों का भी नहीं था। तो फिर किसका काम था? ये उन्हीं का काम है जो मीठी मीठी बातें करते हैं और अबा मोहम्मद की बैत का दम भरते हैं, लेकिन खुफिया तौर पर उनके दुश्मन के साथ मिले हुए हैं। बेटी जोधा, अंदर ना आना। खुदा हाफिज। आओ बेटी, मैं जो कुछ भी कहूं उस पर अमल करो। जो खबर भी आए मुझे फौरी तौर पर आगाह करो। जो भी कासिद आए और पैगाम लाए उसकी इत्तला भी मुझे फौरन दो। समझ रही हो बेटी मैं क्या कह रहा हूं? मुझ पे भरोसा रखो। यकीन करो तुम्हारे शौहर की जिंदगी यानी मेरे दामाद की जिंदगी महफूज नहीं है। चौकन्ना रहो, हम और तुम एक दूसरे की मदद से हसन इब्न अली को खतरों से बचा सकते हैं ताकि उनकी खिलाफत को महफूज रख सकें। ये दुनिया और आखिरत की नेकी है और हम इसी को अपना मुकद्दर बनाएं। इस खतरनाक अमर की अंजाम देही में तुम मेरी मदद करो। जो भी खबर यहाँ आए मुझे फौरन खबर करो। जो कासिद भी आए बिला फासला मुझे बताओ और अपने बाप पर भरोसा करो। سلام بفرمایید. सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम। हाँ, क्या हुआ? लोगों ने तलवारें उठा ली हैं। गैस की बातों ने लोगों को वरगला दिया। गैस इब्न साद ने लोगों से इस तरह बातें की जैसे मोहम्मद ने कुफ्फार से भी न की होगी। लानो नफरीन किया। अज़ाब दोज़ख को इस तरीके से लोगों के सामने मुजस्सम कर दिया कि लोग कांपने लगे। अबू सुफियान के बेटे के साथ जंगो जहाद की इस तरह बात की जैसे दमिश्क का लश्कर कूफे के दरवाजे के पीछे पहुंच गया। जब मस्जिद से बाहर आए तो सैकड़ों आदमी उनके पीछे ज़रा और शमशीर तलाश कर रहे थे ताकि उनके साथ हो जाएं। मैंने गलती की। मैं तुम्हारी बात न सुनता और मैं खुद मस्जिद जाता तो कैस को यह मौका न मिलता, बल्कि किंदी के फरार को उस्मान के कुर्ते की तरह बुलंद करके उसी के सर पे मारना चाहिए था। संभालो अपने आप को शेम्र, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। अबू सुफियान का बेटा ताकतवर है, 60,000 सिपाही हैं उसके। समझते क्यों नहीं? हमारी कोशिश है कि लोगों को मायूस करके अबा मोहम्मद के पास से मुंतशिर कर दे। एक दिल और एक जबान होना ठीक है, लेकिन अगर एक गिरोह फिर जाए तो दूसरा गिरोह उसकी जगह ले लेता है। अगर एक गिरोह क़याम करे तो बहुत लोग उनकी मदद को आ जाएंगे, जोश और वलवले से नारे लगाएंगे। उस वक्त देखोगे कि छलकता हुआ मजमा तुम्हारे अमीर पे हमला आवर हो जाएगा और तुम्हारा अमीर गिरता पड़ता दमिश्क के पिछले दरवाजे से फरार कर जाएगा और महल के कोने में औरत की तरह रोएगा। शेम्र, अमीर अल मोमिनीन की हुर्मत का पास रखो। खुदा लानत करे तुम और उस अमीर अल मोमिनीन पे। अगर हमने तुम्हारा साथ दिया है तो यह मत समझना कि हम हिंद के बेटे पर ईमान ले आए हैं या उसको अपना मुक्तदा मान लिया है, बल्कि सिर्फ इसलिए तुम्हारा साथ दिया है क्योंकि हमें अपने मुस्तकबिल की फिक्र है। और नहीं है कि अबा मोहम्मद हिंदा के बेटे को वासिल जहन्नम कर दे या माविया हसन इब्न अली को कमजोर कर दे। हमें अपने हिस्से की फिक्र है और जब जंग तमाम हो जाए तो हम उसी तरफ रहेंगे जिधर कामयाबी है। आम्र, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। कोशिश न करो कि खुद को माविया का हमदर्द बताओ। तुम्हें सोना और चांदी की फिक्र है और हमें अपनी आखिरत की। तुम हमसे बेईमानी न करो। जो कुछ आज हुआ है अगर दोबारा हुआ
तो याद करो कि हमारी पुश्तें नाबूद हो जाएंगी। रुको शेम्र, तुम कुछ ज्यादा घबराए हुए हो। अमीर मुआविया इब्ने अबी सुफियान तुम्हारे तसव्वुर से ज्यादा चालाक हैं। क्या तुम्हें पता है कि इब्ने अब्बास ने जिन फौजों को जमा किया है उसमें कितने दमिश्क के जासूस और गारतगर मौजूद हैं? वो इतने ज्यादा हैं कि अगर अमीर का हुक्म होता तो एक ही रात में तुम और तुम्हारे दोस्तों का सर खेमों ही में काट सकते थे। शेम्र, मुझे यकीन नहीं आता कि जो शोर शराबा कैस ने किया है उससे उसको कोई फायदा पहुंचे। क्या हुआ? ये सारी चीजें हमारे मफाद में हैं। अबा मोहम्मद के घर पे हमने एक ऐसी मुखबिरा रखी है कि वहाँ पर जो कुछ भी होता है वो हमें लम्हे लम्हे की खबर बिला फासला देती है। और ये मेरी बेटी जौदा है जो सबसे ज्यादा अपने बाप पर एतमाद करती है। मरहबा कैस, नगारा बजाओ। ये क्या? सिक्के। इसी तरीके से किंदी को धोखा दिया। इसी तरह की थैली उसके खेमे में लटकी देखी। नहीं, ये निशानी है। अगर धागा तोड़ के तुमने थैली उठा ली तो इसका मतलब है तुमने मामला कबूल कर लिया है। हार्ब, मुझे अकेला छोड़ दो। क्या करना चाहते हो? नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। जाओ।
تمہیں یقین نہیں چاہتے میں یہاں رہوں؟ ہاں جاؤ، چاہتا ہوں کہ اکیلا رہوں۔ رشید، رشید، طلایا کا سردار کچھ دیر پہلے کسی آدمی کے ساتھ چھاونی چھوڑ کر فرار ہو گیا ہے۔ کس راستے سے گیا ہے؟ پہاڑیوں کی طرف سے۔ مصیبت۔ آ جاؤ آ جاؤ، ارے آ جاؤ، اور دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ یہ مرد جاسوس ہے۔ کل رات اس نے میرے خیمے میں ایک سکوں کی تھیلی لٹکائی اور چاہتا تھا کہ مجھے بھی کندی کی طریقے سے دنیا کے مال کے وعدے پر پسر ہند کے سپرد کر دے، اور میری بھی شرط یہ تھی کہ میں صرف پسر ہند کے لشکر کے سپہ سالار سے بات چیت کروں گا، اور وہ بھی اکیلا۔ اس کے بعد اس ٹیلے کے پیچھے اس مرد سعد ابن عاصم سے ملاقات کی، اور اس مرد کو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے اور پسر ہند کے معاملے کا نتیجہ ہے۔ مار دو اسے، مار دینا چاہیے، اسے قتل کر دو۔ سنو سنو، ٹھہرو، جلدی نہ کرو، اس کو آزاد کر دو، اس کو جانے دو، تاکہ یہ جا کر کے حمشیوں کا پیغام معاویہ تک پہنچا دے۔ حرب، اس کو کھول دو۔ اے رک جاؤ، معاویہ سے کہنا فرزند رسول خدا کا سودا اس کے بھیجے ہوئے سکوں سے نہیں کریں گے، اور کہنا ہم آخری سانس تک لڑیں گے، اور اب اس کے اور ہمارے درمیان یہ تلوار ہی فیصلہ کرے گی۔ اب جاؤ۔ یہ جاسوس ہے، اور جاسوس کی سزا جنگ کے دوران صرف اور صرف موت ہے۔ اس کو لے جاؤ اور چھاونی کے باہر جا کر اس کی گردن اڑا دو۔ لے جاؤ اسے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں۔ رشید، میرے بھائی مجھے معاف کر دو۔ سردار مجھے معاف کر دو، میں سمجھتا تھا اب تمہیں نہیں دیکھ پاؤں گا۔